ایک کہانی کا عنوان ہے، ایک شاعر بے نوا اور تحریر نجم رضوی کی ہے۔ زباندانی کے استاد نے کلاس میں آتے ہی اعلان کیا، چلو بچوں میں آج آپ کو ایک دربار کی کہانی سناتا ہوں، ایک سلطان کی کہانی، ایک شاعر کی کہانی جس نے کیا حیران کن کام اس نے اپنی ساری زندگی زبان اور ادب کے لیے وقف کر دی۔ تو پھر سنو۔ انگلش میں ایک ضرب المثل ہے، اے چائلڈ از اے فادر آف اے مین۔ اگر اس کے معنی گہرائی سے دیکھے جائیں تو ابو قاسم کی صورت یہ سطر بالکل اپنی جگہ درست معلوم ہوتی تھی۔ لوگ اس کے باپ کو کہتے ہیں، ہم تو بچے پیدا کرتے ہیں لیکن تم نے باپ پیدا کیا ہے۔ خدائے بزرگ برتر نے ابو القاسم کو بے شمار کمالات سے نوازا تھا۔ اللہ پاک نے انہیں بہترین ذہن عطا کیا تھا جس کا تصور بھی محال تھا۔ نظام فلکی کے ستاروں کو وہ اچھی طرح جانتا تھا اور ایسے لگتا کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے حرکت کر رہے ہیں۔ اعتماد تو اس میں کمال تھا۔ گھر اس کا پہلا مکتب تھا اور اس کے والدین نے اس کی خوب تربیت کی تھی۔ جس دن وہ پہلے دن مدرسہ اسکول گیا تھا تو استاد محترم نے اس کی بغل میں کتابوں کا پلندہ دیکھ کر اس سے کئی سوالات کر ڈالے تھے اور وہ فٹافٹ جوابات دیتا گیا۔ تو استاد محترم نے کہا، علم کے شہدائی معلوم ہوتے ہو۔ استاد نے پوچھا تھا کہ تم بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ ننھے شاگرد نے بڑی متانت سے پوچھا تھا، استاد محترم اس وقت اللہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ استاد ننھے منھے طالب علم کے سوال سے ششدر رہ گئے۔ استاد نے بچے کے گھر سے والد کو منگوایا تھا اور وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے ایسے شاگرد کا استاد بننا زیب نہیں دیتا جو مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ دوسری بات، اس زمانے میں علم سے روزی کمانا بہت دشوار ہے، لیکن اسے علم کے علاوہ کسی اور کام میں نہ لگانا۔ میں ایک استاد کا نام اور پتہ لکھ کے دے رہا ہوں، اس ہیرے کو تراشنے کے لیے اسے اس جوہری کے سپرد کر دیں۔ ابو القاسم اپنے لڑکے میں ہی اپنے مدرسے میں کافی مشہور ہو گیا اور سب اسے حکیم کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ایک دن تو اس نے اپنے نئے استاد اور ہم مکتب ساتھیوں کو اس وقت حیران کر دیا جب استاد صاحب نے لڑکوں سے کہا، جب حکیم آئے تو اس کے بیٹھنے والی جگہ کے نیچے چند کاغذ رکھ دینا، دیکھتے ہیں بھلا وہ کیا کرتا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چھوٹے شاگرد کاندھے پر موٹے کھردرے کپڑے کا بستہ لٹکائے خرامہ چلتا ہوا آیا اور اپنی مخصوص جگہ زمین پر بچھے ٹاٹ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے زمین کی طرف نگاہ کی، بہت ہی اعتماد اور یقین سے کہا، آج کیا ہو گیا ہے کہ زمین اونچی ہو گئی ہے یا آسمان کچھ نیچے جھک گیا ہے؟ میں جہاں روز بیٹھتا تھا آج یہ جگہ وہ نہیں ہے۔ بھائی ٹاٹ دے تھلے کاغذ رکھے نے۔ استاد صاحب اور بچے دم بخود رہ گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کے پاس کون سا علم تھا۔ وہ اساتذہ کے قدموں میں بیٹھتا گیا، ان کی جوتیاں سر کا تاج بناتا گیا اور وہ پھر آفتاب سے ماہتاب بن کر چمکتا گیا۔ سونا بھٹی میں گزر کر کندن بنتا گیا۔ استاد اس کو ایسے علم دیتے گئے جیسے کبوتر اپنے بچوں کو دانا بھراتا ہے۔ اب تو اساتذہ سے سیکھے وہ علوم سے علم کے کئی نئے ابواب کھولنے لگا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ وہ قرآن، حدیث، تفسیر، تاریخ، منطق، فقہ کا علم حاصل کرتا گیا اور حافظ ہو گیا۔ اس نے پکا اصول بنا رکھا تھا کہ دن کے مختلف حصے کرتا، ایک حصے میں رزق اور رازق کی تلاش کرتا تو دوسرے میں خاندان اور حلال لذت میں گزارتا۔ زندگی کے چند پختہ اصولوں میں سے ایک پختہ اصول یہ بھی تھا کہ جس دوست کے ساتھ ایک دفعہ کھانا کھا لیتا، اس کے گھر کا نمک چکھ لیتا، پھر اس کی پیٹھ پیچھے کوئی برائی نہ کرتا۔ نمک حرام ہونا اس کی سرشت میں ہی نہیں تھا۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ وہ سویا رہا اور سورج طلوع ہو گیا ہو۔ دن میں 2 پورے پہر لکھائی اور مطالعہ کے لیے مختص کرتا تھا، اور یہ اس کی زندگی ایسے قوانین تھے کہ ان قوانین کو کبھی فراموش نہ کرتا۔ یہ اصول اس کی زندگی پر محیط ہے۔ سیکھنے کے عمل میں سب سے اہم بات اپنے آپ سے مخلص ہونا ہے، اپنے مقصد حیات سے اخلاص اور اس کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے انت تک محنت ہے۔ اپنی صلاحیتوں کا 100% دینا ہے، پھر وہ پالن ہار مذہب نہیں دیکھتا، بس جاندار ہونا دیکھتا ہے، اس کی محنت، اس کی لگن دیکھتا ہے اور نوازتا چلا جاتا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کیے اپنی لگن میں مست بندے کی جھولی میں پکا پکایا محنت کا پھل آ گرتا ہے۔ شہد کی مکھی کی بنبناہٹ ہوتی ہے اور ایک نیا خیال، مطلوب کی روح قلب پر اتار دیا جاتا ہے، ایک نئی حقیقت کا ادراک جس کے اندر ودیت کر دیا جاتا ہے۔ وہ آنکھیں کھولتا ہے تو کائنات کی ایک اور حقیقت اس کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اس کائنات کا نظام آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب شب بیداری سے بڑھتے بڑھتے
इस मुकाम पर पहुंचा तो राह हक़ व अमल की मतलाशी इसकी कदम बोसी करते हुए इससे कस्बे फैज़ हासिल करने लगे। वो खुदा के दिए में से देने लगा। अब तो उससे इल्म की जस्तजू करने वालों की तादाद बढ़ने लगी थी। वो इस मुकाम पर पहुंच गया कि एक दिन वो और उसका शागिर्द ख़ास शिराजी दूर दराज का सफ़र तय करते हुए एक बस्ती में पहुंच रहे थे। गांव की तरफ से पगडंडी के साथ साथ नाली में पानी बहता आ रहा था। इल्म की पहली मंजिल क्योंकि तकब्बुर और आखिरी आजिज़ी है। शागिर्द ने इतराते हुए कहा, उस्ताद मोहतरम, मुझे लगता है कि बस्ती में एक मौत वाक़या हुई है और लोग मुर्दे को गुस्ल दे रहे हैं। उस्ताद ने कन आँखियों से शागिर्द को देखते हुए पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मेरा इल्म गवाही दे रहा है, मैंने पानी को सूंघा है। शागिर्द झट से बोल पड़ा और दादे तलब नज़रों से उस्ताद को देखा। उस्ताद चलते हुए रुके और ठहर कर शागिर्द से फरमाने लगे, लोग जिसे मुर्दा समझ कर गुस्ल दे रहे हैं वो मरा नहीं है, बेहोशी में है। जल्दी करो, इसको दफन होने से बचाएं। बहुत से डूब कर मरने वाले कब्र में जाकर मरते हैं। डूब कर मरने वाले को जल्दी दफन नहीं करना चाहिए। जल्दी चलें और तुम गांव से सत्तुओं का इंतज़ाम करो। बस्ती में वाकई एक ऐसा ही मंजर उनका मुंतज़िर इलेक्ट्रिक शॉक और डूबने वाले। उनकी कोशिशों से कीमती जान बच गई। सारे काम से फारिग होकर शागिर्द ने पूछा, उस्ताद जी ये कौन सा इल्म है? उस्ताद ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बेटा तेरे पास जो इल्म है वो ज़ाहिर का इल्म है और जो मेरे खुदा ने मुझे बख्शा है वो बातिन का। फिर उस्ताद यूँ गोया हुए, ज़ाहिरी इल्म तो सीढ़ी है, बातिनी इल्म की। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब तो उस्ताद मोहतरम अपने ख़यालात को इशार की सूरत कलम बंद करने लगे थे। अपने फ़लसफ़ा, मंतक और रूहानियत के मुश्किल से मुश्किल मज़ामीन को बड़ी आसानी से पाबंदे काफ़िया ردیف कर देते थे। अलवास तो गोया हाथ जोड़े अपने असली मुकाम पर इस्तेमाल होने का इंतज़ार करते हैं। लुगात के मुर्दा अल्फाज अपनी कब्रों से निकलने के लिए, ज़िंदा व जवेद होने के लिए, उसके हाथ के लम्स के लिए तरसते हैं। वतन से मोहब्बत इंसान के ईमान का हिस्सा भी होती है। पिछले चंद सालों से कसरत इनके ज़हन में पंप रही थी कि अपने वतन की तारीख को मंजूम शक्ल में कलमबंद किया जाए। उन्होंने गुज़िश्ता चंद सालों में काफ़ी मवाद भी इकट्ठा कर लिया था, बल्कि एक बुनियादी सा खाका भी तैयार कर लिया था। वो अपने मुल्क के 50 हुक्मरानों के अदवार को शायरी की सूरत देकर वतन की तारीख अपने दीवान की सूरत लिखना चाह रहे थे। इस सारी तहरीक में चंद बातों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। दो चीज़ों से मोहब्बत बहुत ख़तरनाक है, एक है औलाद और दूसरी है दौलत। इनसे मोहब्बत फितरी भी है और ज़रूरी भी। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक ईमान की तरफ तो दूसरा शर की तरफ। इनके दरमियान में एक दबीज़ सा पर्दा होता है जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। शायर की एक बेटी थी जो 2 साल की हो रही थी। इनको पता चला कि इनकी रियासत का सुल्तान इल्म का बड़ा दिलदादा और रसिया है। काबुल से लेकर खुरासान तक के तमाम इलाके सुल्तान मौज़म ने फतेह कर लिए और अपने दरबार, शोरा और दुब्बा की जन्नत नज़ीर बना दिया। उसके दरबार में उदुब्बा के लिए 400 कुर्सियाँ सजाई जाती थी। वो इनकी सरपरस्ती करता, वो दिल खोल कर अदब पारों की पजीराई करता और दादो दहश के अलावा अहले इल्म को सोने के सिक्कों से नवाजता था। इसके दरबार में इनाम पाने वालों में मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई कैद नहीं थी। सुल्तान ने एक ऐलान करवा रखा था, जो भी इसकी सल्तनत की तारीख लिख कर लाएगा तो वो मुँह मांगा इनाम पाएगा। सुल्तान के बारे में मशहूर था कि वो हर अच्छे शेर पर एक शर्फी अता करता है। हकीम अबुल कासिम की सारी तवज्जो 2 कामों पर मरकूज़ रहती थी, एक अपनी इकलौती बेटी की तरबियत और दूसरा अपना दीवान मुकम्मल करना। वो दोनों की ही तकमील कर रहा था, एक की अपना दीनी फरीज़ा समझकर तो दूसरा अपना जुनून समझकर। सच पूछे तो दोनों ही बहुत मेहनत तलब काम थे। एक करके उसे रूहानी सुकून मिलता है तो दूसरे को करने से उसके पन को जिला मिलती है। उसने अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की और उसको तमाम ज़रूरी अमूर सिखला दिए थे। दूसरी तरफ उसने एक एक शेर करके, जैसे परिंदा आशियाना के लिए तिनका जोड़ता है, अपना दीवान मुकम्मल कर लिया। जोड़ते जोड़ते 60,000 इशार इकट्ठे हो गए। आखिर वो सफ़र ख़त्म हुआ जिसका आगाज़ इसने 20-25 साल पहले किया था। शायर अजीम के दीवान से पता चलता है कि जब इसका दीवान मुकम्मल हो गया तो इसको पीरी और नातवानी ने आ घेरा। हालात बदल गए, खुशहाली की जगह अफलास ने ले ली। अशार से पता चलता है कि उन्होंने दीवान की तस्नीम में बहुत से रंजो मुसीबत उठाए। हकीम अबुल कासिम को ख्याल आया कि मेहनत का कुछ सिला हासिल करना चाहिए। इसी स्ना में एक दोस्त ने मशवरा दिया कि इसे अपने दीवान को बादशाह के हुजूर पेश किया जाए।
अबुल कासिम ने बादशाह की शान में एक कसीदा लिखा और वो कसीदा अपने दीवान में शामिल किया और दरबार सुल्तान तक रसाई हासिल की। उसे एक ख्वाहिश तो बहरहाल थी कि दीवान को सुल्तान को पेश करने से इतना इनाम तो मिल ही जाएगा कि इसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी, बाकी मादा ज़िंदगी सुकून से कट जाएगी। उसने सुन रखा था जब सुल्तान ने उसके दोस्त शायर का ये शेर सुना, चोब रो आब फरोमी गजत सरिश चेस्त शर्म शायद फरो वर्दन परवरदा ये ख्वाहिश। पानी लकड़ी को नहीं डुबोता, इसमें राज क्या है? इसे शर्म आती है कि जिसको इसने खुद पाला है डुबो दे। तो सुल्तान ने इसको दिनारों से भरी थाली इनायत की। क्या बात है और सारा दिन बादशाह उसके दरबारी अश करते रहे थे। उस शायर का खूब चर्चा हुआ था। वो एक खूबसूरत खुशगवार दिन था। सजा हुआ दरबार खचाखच भरा भी हुआ था। सुल्तान कुर्सी सदारत पर विराजमान था। शायर अबुल कासिम इसने कामयाबी पाकर दरबार में दाखिल। दरबार ने बादशाह की इजाज़त लेकर आने वाले का तारुफ करवाया। दरबार की सरकारी ज़ुबान अरबी और फ़ारसी थी और हुकूमत इसकी सरपरस्ती कर रही थी। बहरहाल दरबार सुल्तान अज़ीम हकीम अबुल कासिम कुछ मुद्दत तक अपना दीवान सुनाकर दादो तहसीन हासिल करता रहा। शायर ने दीवान से अहम हिस्से पेश किए। दीवान क्या था? फ़ारसी ज़ुबान की फसाहत और बलागत का एक ख़जाना था। ज़ुबान और लहजे का हकीम एक चाबुक दस्त फनकार था। रोज़मर्रा और मुहावरे अपनी शायरी में इस तरह इस्तेमाल किए कि सादगी दिल में उतर जाती। लोग उसके कलाम को ऐसे सुन रहे होते कि जैसे कोई इल्हामी किताब। महसूस होता कि अबुल कासिम ने ज़ुबानदानी में एक नई रूह फूंक दी थी। शायरी को नए मौज़ूआत बख्शे थे और इनकलाबी रूह अपनी शायरी में दौड़ा दी। उनकी शायरी में फ़लसफ़ियाना ख़यालात जा बजा बिखरे हुए थे। उन्होंने ज़िंदगी को अपने तौर पर समझने की भरपूर कोशिश की थी और उनके तख़य्युल की बुलंदी और शोख़ी फ़िक्र कमाल को पहुँचे हुए थे। शायर साहब की कामयाबी का राज इसमें था कि वो इंसानी ज़िंदगी के नशे व फ़राज की शिद्दत को शिद्दत से महसूस करते थे। वो इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं का गहरा शऊर रखते थे और इसके बुनियादी वसाइल पर गौर व फ़िक्र करते रहते। ज़िंदगी की अनगिनत गुत्थियों को सुलझा देते थे। इंसान को इसकी अज़मत का एहसास दिलाते और उसको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते थे। वो इंसान को इस निज़ाम कायनात नए आसमानों पर उड़ने की तरगीब देते थे। अबुल कासिम की शायरी इस लिहाज से बहुत बुलंद थी और उसमें शुबा नहीं था कि इनकी शायरी के इन्हीं अनासर ने उनको अज़मत से हमकिनार किया था। लेकिन जिस तरह इनकी शायरी में इनका इज़हार व इब्लाग हुआ था वो भी इसको अज़ीम बनाते थे। हकीम अबुल कासिम ने अपने दीवान लिखकर अजम की कदीम तारीख़ शायरी में मुरतब कर दी थी। दरबारी ज़ुबान को एक नई ज़िंदगी बख्श दी। इन वजूहात की बिना पर सुल्तान का दौर अदबियात का महफिल बन रहा था। सुल्तान के दौर को अहद हकीम अबुल कासिम कहा जाता तो ये मुबालगा न था। हक़ को नकाद ये कहते हुए फ़ख्र महसूस करने लगे कि उनकी ज़ुबान व अदब का पाया बहुत ऊंचा हो गया है और उसे जावेदानी हैसियत मिल चुकी है। फ़ारस कौम इस वर्सा पर हमेशा फ़ख्र करेगी। दरबार में हकीम की शायरी को खूब पजीराई मिली, लेकिन जब इनाम का वक्त आया तो हासदों ने बदगोई की। वज़रा की आपस की चपकिलश की वजह से और इस वजह से कि अबुल कासिम वज़रा की बेजा खुशामद नहीं करता था, जिसका उनमें चंद एक को बहुत दुख था। बादशाह के चहीते वज़ीर ने बादशाह के कान भरे, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बादशाह का इकबाल बुलंद हो, अबुल कासिम पक्का मोतज़िली और राफ़ज़ी है, इसी बड़े नाम का है, जिसकी वजह से बादशाह का दिल मकदर हो गया। 20,000 दिरहम देकर उसको टाल दिया। हकीम इस सलूक से सख्त अफसरदा हुआ। दरबार से बाहर आया, हमाम में गया, गुस्ल से फारिग होकर बाहर आया, अतार से एक गिलास शरबत पिया और बादशाह का इनाम हमाम और अतार में तकसीम कर दिया। बादशाह के इलाके से निकला और अपने देश की राह। शायर की दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वो हिम्मत हार गया था। सुनहरे ख्वाब चकनाचूर हो गए। जब वो घर पहुंचा, सफ़र की थकावट तो थी ही, लेकिन मकसद की शिकस्त ने उसकी थकावट को कई गुना कर दिया। वो सन रसीदा तो पहले ही हो चुका था। आस टूटने से एक बेटी का उस पर बुढ़ापे ने ही अलगार हक ना मिला। शायर की दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वो हिम्मत हार गया था। सुनहरे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। जब वो घर पहुंचा, सफ़र की थकावट तो थी ही, लेकिन मकसद की शिकस्त ने उसकी थकावट को कई गुना कर दिया। वो सन रसीदा तो पहले ही हो चुका था। आस टूटने से उस पर बुढ़ापे ने यलगार कर दी। उस बुढ़ापे में इतना कर सका कि जल्दी अपनी बेटी का निकाह करवा दिया।
ایک عرصہ گزر گیا، بادشاہ سلامت اپنی رعایا کے ساتھ خوش تھا اور مزید فتوحات کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ سلطان اعظم ہندوستان کی ریاست متھرا پور کو فتح کر کے واپس آ رہا تھا۔ واپسی پر ایک راستے میں ایک ہندوستانی راجا کا ایک اور قلعہ نظر آیا۔ سلطان نے اسے پیغام بھجوایا کہ حاضر ہو کر اطاعت بجا لائے۔ راجا کے جواب میں تاخیر ہوئی تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، اگر جواب ہماری منشا کے مطابق نہ ہوا تو وزیر حسن محمدی نے بے ساختہ کہا، اگر خیز بقوم منایت جواب ہمیں غرض و میدان افراسیاب، یعنی اگر ہمارے مطلب کا جواب نہ ہوا تو پھر میں گرز میدان جنگ اور ہمارے بہادر جوان حاضر ہیں۔ سلطان نے سنا تو فوراً پوچھا، کس کا شعر ہے؟ اس میں شجاعت اور مردانگی جھلکتی نظر آتی ہے، کیا عمدہ مدعا بیان کیا ہے؟ تو وزیر نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا، یہ شعر اس بندنصیب کا ہے جس نے 25 سال محنت شاقیہ کر کے اپنا دیوان لکھا، بارگاہ سلطان سے محروم و نامراد لوٹا، بادشاہ کا بخت بلند ہو۔ اور اس شاعر نے ایسے ہزاروں شعر لکھے ہیں، وہ بیچارہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار سے خالی لوٹ گیا۔ اس کے سارے خواب بکھر گئے، اس کو وہ مقام نہ مل سکا جس کا وہ مستحق تھا۔ پائے تخت پہنچ کر یاد دلانا، بادشاہ نے حکم صادر کرتے ہوئے فرمایا، جی سرکار۔ وزیر نے یقین دلایا۔ ایک مہینہ گزر گیا، بادشاہ سلامت کو ان کا وعدہ یاد دلایا گیا۔ بادشاہ سلامت ایک مختصر سا قافلہ تیار کروایا۔ قافلے میں چند سواریاں تھیں جن پر نام و کرام کا ساز و سامان اور 60,000 اشرفی لاد دی گئی۔ قافلہ سفر طے کرتا ہوا شاعر کے شہر آ پہنچا تھا۔ قافلے کے باشندوں کو شاعر بد نصیب کا محلہ ڈھونڈنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ قسمت تو پھر قسمت ہے، شومِ یہ قسمت شہر کے بڑے دروازے سے اشرفیوں اور ساز و سامان زندگی کا لگا ہوا قافلہ داخل ہو رہا تھا اور شہر کے دوسرے دروازے سے شاعر بے نوا کا جنازہ نکل رہا تھا۔ منادی کرانے والے چیخ چیخ کر میت کے اطراف میں اعلان کر رہے تھے، لوگوں، ہمارے شہر کی آن بان عظیم شاعر ابوالقاسم وفات پا گئے ہیں۔ جنازہ قبرستان جا رہا تھا۔ جس نے کانا دینا ہو، جس نے میت کا آخری دیدار کرنا ہو وہ آ جائے۔ غور سے سنیں حضرات، تو دیکھا بچوں کس طرح کیا سے کیا ہو گیا۔ سچ کہتے ہیں معاشرہ عدل، انصاف، مساوات اور میرٹ کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا، تباہ ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کیسی لگی آج کی کہانی؟